ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ 27ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಇಂದಿನಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗ ಎನಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 33 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿಯನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3.50 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ $50 ಬಿಲಿಯನ್ ತರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. With initiatives like electronic city and IT parks, laying the groundwork for the city's global tech reputation. Today, Bangalore is internationally recognized for its influence in software, biotechnology, aerospace, and advanced manufacturing, establishing itself as one of the fastest growing cities worldwide. Karnataka's vast talent pool, flourishing startup ecosystem, and robust infrastructure continue to fuel advancements in IT, deep tech, biotechnology, and life sciences. Our commitment to nurturing innovation, sustainability, and inclusive growth remains steadfast as we build upon this proud legacy. Karnataka has launched India's first dedicated global capability centers policy aimed at empowering and supporting these centers. Taking the policy announcement forward, I am proud to announce that we will be establishing 3 dedicated global innovation districts in Bengaluru, Mysuru, and Belagavi. These will be dedicated parks for GCCs to set up shop here in the state. The Bengaluru Global Innovation District will be part of the Knowledge, Well-being and Innovation City, located just 45 minutes from Kempegowda International Airport, which will serve as a global hub for innovation and research. Our state is preferred destination for GCCs. Here my Honorable Chief Minister, Mr. Siddaramaiah ji is here. Mr. Priyank Kharge, our ITBT Minister, and he is also Minister for Rural Development, who has taken this drive very successfully. On behalf of the state, is also here. My Skill Development Minister, Mr. Sharan Prakash, is here. The legislator, Mr. Rizwan, is here, who is trying to shape Bangalore. And all my officer, my Chief Secretary, Rajnish Shalish, Ekup Kaur, and other all leaders, tycoons. I think many tycoons are here. I can't name every one of them. Today, I think you all are seeing how Bangalore has grown. Bangalore has not grown only by the government. The success story lies with all of you. And I would like to congratulate all of you are making Bangalore and this country proud today. Welcoming to Bangalore Technology Summit and on board today. I am just here to talk about the remarkable strides Karnataka has made. I am here to welcome one and all of our innovators, entrepreneurs, technologists.
Here my Honorable Chief Minister, Mr. Sidramaya. ಇವತ್ತು ಏನು 5 MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಒಂದು 50% ಬಂಡವಾಳ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 50% ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಬದ್ಧತೆಯ ಒಂದು MOU ಇವತ್ತು ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. 5 MOU ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು 5 MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 33 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,50,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸೋ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿಡಿಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಸೆಷನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನವೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ.